इस बहन का नाम रेनू है। 2002 में इनकी शादी हुई। शादी के बाद ये एक बार भी गर्भवती नहीं हुए। ये बहन बहुत से डॉक्टरों के पास गए और बहुत सी दवाइयाँ भी खाई, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर यह कुवैत चले गए। कुवैत में इन्होंने आईयूआई और आईवीएफ भी करवाया, पर फिर भी यह गर्भवती नहीं हुए। फिर इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने यूट्यूब पर खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग देखनी शुरू की। 23 जून 2019 को प्रेरित जी के द्वारा की गई घोषणा को ग्रहण करने के बाद ये बहन 18 साल बाद गर्भवती हुए और बेबी बॉय के साथ आशीषित हुए। एक टेस्टिमनी को मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। इस सिस्टर का नाम है रेनू। 2017 से इन्होंने ये मसीह में हैं। 2002 में इनकी मैरिज हुई, यानी आज 19 साल हो गए थे मैरिज को, 18-19 साल। कभी बेबी नहीं हुआ, कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। एग नहीं बनते थे, साइज यूट्रस का छोटा था। फिर वो मेडिसिन शुरू हुई, सब कुछ खाया, सब कुछ पिया। फिर कुवैत चले गए दोनों, वहाँ ट्रीटमेंट करवाया। फिर आईयूआई करवाया, उसके बाद लास्ट में आईवीएफ बचता है, वो भी करवाया, लेकिन कोई बेबी नहीं हुआ। मेडिसिन्स खाई, जगहों पे गए, हॉस्पिटल्स नहीं छोड़े। 23 जून 2019 को, आपको ये डेट याद हो चुकी होगी, जिनके बेबी नहीं थे उनको आगे बुलाया गया, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे। 15 जुलाई 2019 को प्रेग्नेंट हुए। 4 मार्च 2020 को अपनी मैरिज के 19वें साल में परमेश्वर ने इनको बेबी के साथ ब्लेस किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਨੂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2002 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਵੈਤ ਆ ਗਈ। ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ 14-15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਯੂਆਈ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਆਈਵੀਐਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਵੀਐਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈਵੀਐਫ ਕਰਵਾਇਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 23/6/2019 ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ। अपने हाथों को खुदावंद की ओर उठाओ। सुनो, एक काम आपने करना है। पहली बात, आपने रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। सुनो, दूसरी बात, आप बेबी को प्रथम स्थान नहीं देंगी। आप खुदावंद से रो रो के सिर्फ उसको परेशान नहीं करेंगी। आप फास्टिंग करेंगी और दूसरों के लिए प्रेयर करेंगी। पहली बात क्या करना है, फास्टिंग करके दूसरों के लिए प्रेयर करना है। दूसरा, आपको रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। समझ रहे हैं आप कि नहीं?
सुनो, इसलिए मैंने कहा लाइन लगने वाली, जो खुदावंद ने जो मुझे वर्ड दिया था। सुनो, आपको पहला काम क्या करना है? थैंक्स करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी, रोजे रख के। आपको दुखी नहीं होना और आपको वर्शिप करनी है। ये काम आपने करने हैं। और जैसे ही आप ये काम करते जाएंगे, कल से मैंने आप में से कल प्रेगनेंसी टेस्ट देखा है, कल सोमवार। परमेश्वर मुझे सोमवार का टाइम दिया आपके लिए। सुनो, आपके टेस्ट पॉजिटिव, वो लाइंस होती है ना 2, और दोनों देखी है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिसीव फायर। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਤੇ ਖਾਧੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੂ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।